इन्हां निक्के निक्के स्टूडेंटां दे जदों लाठी चार्ज हुंदा वेख्या साडा मन भर आया भी एडी सरकार जिहड़ी बच्चों ते भी तशद्दद कर रही आ। जिथे पहले इन्होंने किसानां ते सिद्धियां गोलियां मारियां, अथरू गैस दे गोले मारे, अखां 'च गोलियां मारियां, किसान हज़ारां शहीद कीते, मजदूर शहीद कीते। मैं समझदा इहो जी निकम्मी सरकार पहली बार बनी देश दी, क्योंकि जिहड़ी सरकार आ ये कारपोरेट घराणे दी सरकार आ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ? देखो सानू सारा पता जी भगवंत मान की सरकार है कापी आ, ये दूजी कापी आ। जिन्ना वो सरकार ने किसानों का घाण किया, किसानों के जेड़े सीगे ट्रालियां ले गए, आप MLA ने ट्रालियां भी घरे लुट लियां, ट्रैक्टर भी लुट ले, भांडे भी लै गए, सिलेंडर भी लै गए, जेड़े मुलाजम सी उन्होंने घर भर ले ते किसानों नूं उत्थे कुट के उन्हां दा करके उन्हां नूं वापस मोड़िया। ਇਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਅਫਸਰ, ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਝੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। TV84 ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? दास रजिंदर सिंह खोसा, BKU खोसा का सूबा प्रेजिडेंट, जिला मोगा, आल इंडिया रजिस्टर्ड नंबर 485। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ? देखो असी इन्हां निक्के निक्के स्टूडेंटां दे जदों लाठी चार्ज हुंदा वेख्या साडा मन भर आया भी एडी सरकार जिहड़ी बच्चों ते भी तशद्दद कर रही आ। जिथे पहले इन्होंने किसानां ते सिद्धियां गोलियां मारियां, अथरू गैस दे गोले मारे, अखां 'च गोलियां मारियां, किसान हज़ारां शहीद कीते, मजदूर शहीद कीते। ते अज जिहड़ा साडा आउण वाला भविख आ साडे देश दा, जिहड़ा इन्हां ने बड़े बड़े अफसर बनना ते अज उन्हां दे इह लाठी चार्ज करके नंगा नाच कर रहे ने। मैं समझदा इहो जी निकम्मी सरकार पहली बार बनी देश दी, क्योंकि जिहड़ी सरकार आ ये कारपोरेट घराणे दी सरकार आ। जिवें मैं तुहानूं उदाहरण देवां पुरानी, जिवें 1826 दे विच राजा दौलो सी, जदों ईस्ट कंपनी आई ते उन्हां ने शराबां दे के, फीमां दे के रजिस्टर्ड करा ली। ते अज जिहड़ा मोदी आ कारपोरेट घराणे दे थल्ले लग्या होया भी सेहत विभाग भी साडे कोले आ जाए, सिक्ख्या विभाग भी साडे कोले आ जाए, किसानी ढांचे दे भी असीं काबज हो गए, जमीनां भी असीं लै गए, रोड भी साडे होण। इस करके जिहड़े सुपने लैणे बंद करे। मैं थोड़े माध्यम राही इस मंच तो इन्हां स्टूडेंटां दी बाबत जिन्हां मापियां ने आपदे घर गहने रख के, गहने वेच के अज उन्होंने उड़ीक सी भी साडा बच्चा पेपर चो पास होगा, तो जदों RS दे गुंडियां ने पेपर लीक करके घटाला किया, वो जिहड़ा घटाला मैं समझदा सारे संविधान दा ओह बेईमान संविधान।
ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਘਰੇ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਮੀਡੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਕਾ 16 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਜਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਸਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮਨ ਝੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਓ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਥ ਰਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬਾ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ BKU ਖੋਸਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਬੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 14 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਲੜੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। 23-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ IAS ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ IPS ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਅਫਸਰ, ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 2020-21 ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 85% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਵਰਤੀਆਂ। ਕੋਈ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਕੋਈ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੇਲੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਹੈਗੀ।
ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਮਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਚੇਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊਂ ਤभी ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਢਾਊਂ, ਤभी ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੜ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 98% ਖੜ ਜਾਣ ਤੇ 1% 2% ਵਾਲੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਡੋਗਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਣ 15 ਅਗਸਤ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਗੁੰਡਾ ਤੰਤਰ ਆ, ਗੁੰਡੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਰਹੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲਦੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਚਾ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਸੀਜੀਪੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ 30 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣਗੇ? ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਣਗੇ? ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਹ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਪਾੜੇ, ਹੱਥ ਤੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 800 ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ
ਆਪਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਖੋਹੋ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੀ ਧਰੋਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੱਚੀ ਆ, ਇਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚ ਦਈਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਹੋ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੈਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਇਹਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। सौरभ दास जी जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, उनको सरदार परमजीत सिंह जी सरना जो कि श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई के प्रधान हैं, उनको पगड़ी और श्रोते के साथ सम्मानित कर रहे हैं। बोलो बोलो जो लीगल सेल के हेड है सिमरजीत जी भी उनको सम्मानित करेंगे। बोलो यहाँ मंच पे सरदार रमनदीप सिंह जी सोनू जो कि यूथ अकाली दल के प्रधान है, साहिब सिंह जी, रिंटा अंकल, जेपी भाजी, परनीत जी, सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। हाज़रीन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और सारे जोड़े साढ़े मेहमान इतने आए, सारे राम 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 राम। भगवान राम ने भी लंका वर्गे रावण के जिसमें कोई मार नहीं सी सकता, देख नहीं सकता, उसके उत्ते भगवान राम ने जित प्राप्त की थी। अज मैं तुहानू कह सकता हाँ कि ये सौरभ दास तो इन्हों के साथी आने वाले समय जिथे हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे, जोड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने नौकरियां नहीं मिल रही, जिन्होंने एडमिशन नहीं मिल रही, जिन्हों के पेपर लीक करके तंग किया जाता है, ये सब बातें इनके द्वारा आपको इन सब बातों की जीत मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, बीजेपी के उच्च अधिकारियों से अपील करता हूँ और राष्ट्र के मुखी से अपील करता हूँ
कि ये बच्चे आपके बच्चे हैं, इनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इनकी बातें माननी चाहिए। तो समुच्ची कौम आपके साथ है। मैंने आगे बोल के गया हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, खाली गुरुद्वारे ही आपके लिए खुले नहीं हैं, हर सिख का घर आपके लिए खुला है, हर पंजाबी का घर आपके लिए खुला है। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी होगी। हमारे वर्कर यहाँ 24 घंटे रहते हैं, किसी को तकलीफ है वो उनसे मिले और आपकी हर बात पूरी की जाएगी। मैं उस अकाल पुरख से अरदास करता हूँ, हे अकाल पुरख सच्चे पातशाह इनको जी देना और हमारी सरकार को समर्थ बख्शना कि वो इनकी बातें मान के इनकी एजुटेशन को सफल बनाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।